जय माताजी। साहित्यकार पौभा गढ़वीना तुलसीदासजीए साधुनी व्याख्या करी छे। साधु कोने कहेवाय, साधु केवो होय, साधुनु शुं धर्म छे, साधुनी शुं जवाबदारी छे अने साधुनु जीवन केवुं होय। जाणीती चौपाई बधाई बोले छे। कै साधु चरित सुम चरित कपासु अननिरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित सुम चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुनु चरित्र केवुं होय, साधुनु जीवन केवुं होय तो के कपास जेवुं के जेमां न रस होय न कोई रंग होय। एनो अर्थ ए के साधु तृष्णावाळो न होवो जोईए। साधुना जीवननी मालपा कामना न होवी जोईए। साधुना जीवननी मालपा कोई डाग न होवो जोईए। जेम कपासना फूलमां कोई रस नथी, कोई डाग नथी। कपासना फूल साथे शुं काम कीधुं? कपास साथे शुं काम एने कीधुं? नहीतर फूल तो गुलाबनुं बधाने प्रिय लागे छे अने सुगंध पण बहु सारी आपे छे। पण कपासना फूल साथे एटला माटे तुलसीदासजीए साधुनी व्याख्या आपी। साधुने एनी साथे एटला माटे सरखायो के कपासना फूलनुं काम ई छे, तरत ने तरत बीजी चौपाईनी मालपा एने जवाबदारी होपी छे साधुनी के आने ज साधु कहेवाय जे आटली जवाबदारी समझे। के जो सही दुख परिछिद्र दुरावा अनबंधनी जे जग जस पावा। कपासनुं काम शुं छे तो कि फींदाई जाय, कताई जाय, एनो त्रागड़ा बनी जाय, एनु कापड़ बनी जाय अने बीजाना एबने ढांके छे, बीजानी आबरूने ढांके छे, बीजाना शरीरने रक्षण आपे छे। साधुनुं जीवन एवुं होवुं जोईए जे बीजाना अवगुणोने ढांके, बीजाने रक्षण आपे, पोते भले दुख सहन करे। ए मृद मंगलमय संत समाजू जो जग संगम तीरथ राजू। साधु ये तो हालतो चालतो एक प्रयाग जेवुं लाग्या करे। तुलसीदासजी एम कहे छे साधुनुं जीवन, साधु जो भेगा थाय 5, 25, 2, 5, 25, 50, 100, 500 जे कांई पछी तो हजारोनी संख्या कुंभनी मेळानी मालपा लई ल्यो तो साधु ज्यां भेगा थाय एने प्रयाग कहेवाय। पण न्या साधुनी चर्चा कई होवी जोईए? साधुनी जीभनी माथे शब्द कयो सरतो होवो जोईए? साधुना जीवननी मालपा न्या विचारधारा केवी होवी जोईए? जो 2 साधु भेगा थाय, 5 साधु भेगा थाय, 25 साधु भेगा थाय तो एनी जीवनधारा, एनी चर्चा विचारणा के मृद मंगलमय संत समाजू जो जग संगम तीरथ राजू। पण क्यारे के राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जेम गंगानी धार पड़ती होय एम राम जीवन चरित्रो, कृष्ण जीवन चरित्रो, शिव जीवन चरित्रो, परमात्माना वेदोनुं गान जेम थातुं होय एम गंगानी धार जेम ज्यांथी सत्संग निकळतो होय
ઈ મૃદ મંગલમય સંત સમાજો જો જંગ જંગમ તીર્થ રાજુ. અને તુલસીદાસજી એટલે કહે છે હું એને વંદના કરું છું કે જે સાધુનું જીવન બંધુ સંત સમાન ચિત હિત અનહિત નહીં કોઈ. બંધુ સંત સમાન ચિત અનહિત અનહિત નહીં કોઈ. અંજલિ ગત શુભ સુમન જમીન સમ સુગંધ કર દોય. જેમ પુષ્પને તમે મસળી નાખો બે હાથને હરખું સુગંધિત કરે, એમ સાધુ ના આંગણે અમીર આવે તોય ભલે અને ગરીબ આવે તોય ભલે, બેને સમાનતાથી જુએ, બેને સરખા આશીર્વાદ આપે, બેને ઉપર એની અમી નજર હરખી પડે. એવું નથી કે થાર કે ફોર્ચ્યુનર ને એ ગાડી લઈને આવ્યો તો એને હારા રૂમને માલપા ઉતારો આપે અને બસમાં આવ્યો હોય, રખડતો આવ્યો હોય, એનો ઓહરીમાં ઉતારો મળે. બંધુ સંત સમાન ચિત હિત અનહિત નહીં કોઈ. અંજલિ ગત શુભ સુમન જમીન સમ સુગંધ કર દોય. બધાની ઉપર આશીર્વાદ વરસાવે એ સાધુ કહેવાય. આ સાધુ જો મળી જાય, આવા લક્ષણોવાળા જો સાધુ મળી જાય તો એ સાચા સાધુ છે. બાકી તુલસીદાસજી એમ કે હું એવા સાધુને જ વંદના કરું છું જેને સમાન ચિત્ત છે. કારણ કે પારસ પરસ કુધાત સુહાય. જેમ લોખંડનો અને પારસનો સ્પર્શ થવાથી લોખંડ હોનું થઈ જાય, એમ સાધુના સાનિધ્યની માલપા જવાથી માણસ સુધરી જાય છે. પણ સાસો સાધુ મળે તો સઠ સુધરત સત્સંગત પાઈ પારસ પરસ કુધાત સુહાઈ. પણ વિધિબસ સુજન કુસંગત પરહી તફાની માન સમ નિજ ગુણ અનુસરહી. પણ સારો માણસ ખરાબ માણસની સોબતે ચડી જાય તો ક્યારેક એવું પણ બને કે સારો માણસ પણ ખરાબ બની શકે. કારણ કે સોબતની અસર જીવનમાં બહુ થાય છે. આપણે દેશી એક કહેવત છે, અન એવો ઓડકાર. મૂળો ખાધો હોય તો મૂળાનો જ ઓડકાર આવે. એમ જીવન ભલો ભલાઈ પે લહી લહી નીચાહી નીચું સુધા સરાહી અમૃતાન ગરલ સરાહી નીચું. ભલો ભલાઈ પે લહી, ભલો માણસ છે એ ભલાઈ જ કરવાનો છે. અને ભલો ભલાઈ પે લહી લહી નીચાહી નીચું, નીચ માણસ છે નીચતાનું જ કામ કરવાનો છે. અને ગરલ સુધાઈ અમૃતા. ભલો ભલાઈ પે લહી લહી નીચાહી નીચું સુધા સરાહી અમૃતા. અમૃત છે એ અમૃત આપવામાં કામ લાગે છે. અને ગરલ સરાહી મીચું, ઝેર છે એ કાળને નોતરે છે. એટલે જીઓ તો ઝેરમ થયો સકર થયો મુજા શેણ, મરી વેધા માડુઆ રેંધા ભલે જાવેણ. જગ જડ સૈતન જગ જીવ જત સકલ મા રામમય જાની, બંધુ સબ કે પદ કમલ સદા ચૌરી જુગ પાની. તુલસીદાસજી એમ કહે છે કે આ દુનિયા તો હારાની છે, ભલાની પણ છે. દિવસ ન હોય તો રાતની કિંમત શું, અને રાત ન હોય તો દિવસની કિંમત શું. દુઃખ ન હોય તો સુખની કિંમત શું, અને સુખની કિંમત દુઃખ ન હોય તો શું. એમ અમાસની કિંમત પૂનમથી છે, અને પૂનમની કિંમત અમાસથી છે. એમ જીવનની માલપા જો ખરાબ માણસો ન હોય તો હારા માણસની કિંમત હું. માટે જી ભલાને ભણીએ અને ભૂંડાને પણ જી. જી ભલાને ભણીએ અને ભૂંડાને પણ જી. કારણ કે ભૂંડા ન હોત જગત મેં તો હારાને સંભારત કી. દુનિયાની માલપા જો ખરાબ માણસો ન હોય તો કોઈ હારા માણસને સંભારે નહીં. એટલે ભૂંડા છે એ તો હારા માણસને આબરૂને ઉજાગર કરવા વાળા છે. જય માતાજી.